السلام علیکم۔ آپ سب کو میری یعنی سید فردوس احمد کی جانب سے عید قربان کے متبرک موقع پہ مبارکباد۔ اللہ کرے یہ عید ہم سب کے لیے نوید اور خوشیاں لے کر آئے، آمین۔ دوستو، آئیے اس متبرک موقع پہ کوہ ماراں پہ براجمان زبدۃ العرفا، عمدۃ الصلحاء، مخدوم العرفا، سلطان العارفین، محبوب العالم، قطب الوقت، مقامی اولیاء اللہ، قطب زمان حضرت شیخ حمزہ مخدومی قدس اللہ سرہ کے ولی اللہ ہونے کا تذکرہ اور تو اور ان کے کرامات و حالات طیبہ پہ ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، تاریخ گواہ ہے۔ دراصل شیخ بابا عثمان رینا رحمۃ اللہ علیہ کے دو فرزند ارجمند تھے۔ ایک کا نام حضرت شیخ بابا محمد علی رینا مخدومی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چونکہ آپ کے بزرگ دادا ملک جہانگیر رینا اور دادی ملک زیتی رینا شیخ الاسلام حضرت بابا اسماعیل زاہد کبروی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، لہٰذا آپ بھی حضرت شیخ موصوف کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ عثمان رینا رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا عالم اور صاحب فہم و فراست تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زاہد اور خدا شناس تھے اور تو اور آپ کی پروقار شخصیت کا اتنا گہرا اثر تھا کہ آپ کے ہم صحبت لوگ خویش و اقارب سارے کے سارے خدا پرست، صائم الدہر، پرہیزگار اور قائم اللیل تھے۔ قرب الہی ہونے کی ایک بڑی مثل یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے مال مویشی پہ زکوٰۃ 10% کے حساب سے ادا کرتے تھے، اور ہاں اتنے متمول تھے اور آسودہ حال آدمی تھے کہ فقط بیڑوں ہی کی رکھوالی کرنے کے لیے ایک چوپان مہدی نامی آدمی رکھا تھا۔ جی ہاں، حضرت شیخ بابا عثمان رینا رحمۃ اللہ علیہ کے عقد نکاح میں دولت ملک ساکن موزہ کاتھاما متصل ہرائے کوپواڑہ کی عفت خو بہن حضرت بی بی مریم تھیں، جو بدرجہ اتم پاکباز اور متقی تھیں۔ چنانچہ ملک عثمان رینا کے والد بزرگوار ملک جہانگیر رینا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہی جاگیر تجر شریف کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کی والدہ محترمہ ملک زیتی رینا بے سہاری شہر چھوڑ کے گاؤں تجر شریف میں جا بسی، اور ہاں اسی تجر شریف زیناگیر سوپور میں شیخ حمزہ مخدوم صاحب کی ولادت باسعادت 900 ہجری بمطابق 1494 عیسوی میں بابا محمد عثمان رینا رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے میں ہوئی، جو کہ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف دستور السالکین میں قلم بند ہے۔ البتہ چشمہ عرفان نامی کتابچے میں، جو کہ ویلفیئر کمیٹی محلہ مخدوم صاحب سری نگر والوں کی شائع کردہ ہے، کہ صفحہ نمبر 24 سطر نمبر 6 پر حضرت مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا سنہ 899 ہجری میں دکھایا گیا ہے، اور تو اور آپ کی وفات 1576 عیسوی میں ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ حسن کے تیسرے شمارے میں مورخ خواجہ حسن شاہ صفحہ نمبر 301 سطر نمبر 16 پہ شیخ حمزہ مخدوم قدس اللہ سرہ کی ولادت باسعادت 900 ہجری رقم تراز ہے۔ دوستو، سلطان العارفین مادرزاد ولی تھے۔ جی ہاں، آن جناب کے ایام ارزات میں والدہ ماجدہ بی بی مریم کے دودھ میں کچھ کمی واقع ہوئی، تو ایک دائی کو پیر کامل کے دودھ پلانے کے لیے متعین کیا گیا، لیکن اس مادرزاد ولی نے تقریباً 15 دنوں تک اس اجنبی عورت کا دودھ ہرگز نہیں پیا۔
महबूब उल आलम रहमतुल्लाह अलैह बमुताबिक मोरिख ख्वाजा हसन के ने फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, मंतिक, अखलाक व आदाब, फ़लसफ़ा, दरूद, अज़कार मा तसव्वुफ़ के अलूम का खानकाह शमसचक और इस्माइल कुबरवी के मदरसे से हासिल किया। इस वलीउल्लाह के करामात अनगिनत हैं। हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पीर कामिल हज़रत मखदूम व महबूब रहमतुल्लाह अलैह के दुआई खैर से बेशुमार मरीज, फालज ज़दा, ताबदिक वाले, जिगरी बीमार वगैरह शिफायाब हो गए, नाबीना अहले बीना हो गए। ये वीडियो आस्ताना आलिया महबूबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि कोहिमारा पे इस्तादा है। इस ज़ियारत पाक पे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता है, या तो आप गंडोला की मदद से भी ऊपर नीचे आ सकते हैं। आस्ताना आलिया के शुमाल की जानिब मस्जिद शरीफ भी वाक़या है। इस मस्जिद पाक में ज़ायरीन को वापस जाने का कभी मन नहीं करता। ऊपर से शहर का मंजर इंतहाई काबिल दीद है। मुगल बादशाह अकबर ने मखदूम साहब की रिहलत के 14 बरस बाद उसकी कब्र पे मकबरा तामीर करवाया, जिसकी तजदीदकारी 1821 ईस्वी में अफगान हुक्मरान अता मोहम्मद खान बरखज़ई ने करवाई। ये ज़ियारत पाक हरी पर्वत पहाड़ी के ढलान पे वाक़या है। दोस्तों, हनफी मसलक का ये सूफी बुजुर्ग सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात का अक्कास था। आप के रूहानी हालात व कमालात का कोई शुमार ही नहीं। ईदी रेना मोसरी एक खतरनाक वबाई मरज सुर्खबाद का मरीज था। वो इस वलीउल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। वलीउल्लाह ने उसे सच्चे दिल से तौबा करने की हिदायत की। ईदी रेना मोसरी ने तौबा की तो तौबे के साथ ही वो फौरन सेहतियाब हो गया। हजरत खाकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नादीहल मौजूदा बांडीपोरा में एक जगह पे 2 बड़े चश्मे थे, जिनके दरमियान बेद का एक दरख्त था। लोग उस जगह से बहुत खौफजदा थे, क्योंकि शाम ढलने से सुबह तुलुए आफताब तक बेखबरी में कोई आदमी अगर वहां से गुजर जाता तो फौरन किसी नागहानी आफत का शिकार हो जाता। लिहाजा दूसरे मजाहिब के लोग उस जगह को पूजने लगे, यहां तक कि कोई वहां से गुजरने की जुर्रत नहीं करता। मखदूम साहब ने किसी तरह इसकी इतला पाई तो यकायक अपने रफीकों के हमरा वहां पहुंच गए और लोगों से कहा, अब यहां से तमाम शयातीन दुम दबाकर भाग गए और हुक्म दिया कि इन दोनों चश्मों को साफ किया जाए। और ये चश्मे साफ करके फौरन वहां पे गुस्ल खाने बनवाए। इसके फौरी बाद आपने यहाँ पे एक मस्जिद शरीफ भी तामीर करवाई और खुद भी तामीर के काम में हिस्सा लिया। दस्तूरुस सालिकीन में मौजूद है कि जब सुल्तानुल आरिफीन को सरकार में मौजूद एक ऑफिसर शेर अली खान सताने लगे तो आपने बद्दुआ दी, तो अचानक उस ऑफिसर को किसी संजीदा जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ उर्सा बाद ही उसे मार दिया गया। और दोस्तों, ये थी शेख हमजा मखदूमी महबूबी की रुदादी जीस्त। और हाँ, ये मकामी सूफी बुजुर्ग थे जो कि विदेशी सईदों और अवलियाओं में से नहीं थे। आपको आज का ये सफर हमारे साथ कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो हमारी वेबसाइट www.educatorandexplorer.com पे भी मौजूद रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।